एक गल रंधावा जी होर करा, किसान जथेबंदियां सिंघू बार्डर ते 50-50 एकड़ जमीन खरीद रही ने और खरीद करके उत्थे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके अनंत समय लिए वो चलाना चाहते ने अंदोलन। ऐसा मैनू लग्या है। इस करके तुहाडे राहीं केंद्र नूं बेनती कर रहे हैं, जल्दी हल कर लो। केंद्र सरकार जिन्नी जल्दी किसानों का मसला हल कर लेंगे, लोकतंत्र लई, समाज लई, केंद्र सरकार लई, पंजाब की बीजेपी लई उन्ना ही चंगा होएगा किसानी अंदोलन का खत्म होना। ट्रांसपोर्ट महकमा बड़ा बड़ा एक बाहुबली महकमा है और इस बड़े 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 आदमी घाग बैठे है। वो बेचारी अरुणा चौधरी या रजिया सुल्ताना बेचारे की समझते थे जी, वो चंगी तरह बाहुबल चलता रहा और असी सी भाईवाल बादल साहब नाल ते वर्चस्व सी उन्हां दा, वर्चस्व उन्हां दा सी। ते जिस वेले असी कोई बसां दे उत्ते एक्शन लिखते चुप करके मिनिस्ट्री तो बाहर, मैं हैरान हो गया कि ये भी गल की हो गई। मैनू फिर एजुकेशन का महकमा की देना सी। मैं बादल साहब नाल गल भी की, बादल साहब एक ही गल हुई, भाषा विभाग किसी होर नूं देता तुसीं और मैनू हायर एजुकेशन दे देता। हायर एजुकेशन च किहड़ियां चीज़ां आउंदियां मैनू समझा भी दिओ। ते गल्लां होईयां, ओ पंडित जी तुसीं की लैना इन्हां चीज़ां तो, चुप करो पंडित जी की है इस तरह दी। मतलब पंडित जी महाराज छड्डो परे इन्हां गल्लां नूं, की करना इस तरह दी गल्लां करके चुप कर जांदे सी। मैं कही मास्टर बे जी प्यो दे अगे बोल भी नहीं ना सकदे सी। बस वही गल है ना, ते इसे करके माफिया जिहड़े ने पनपे ने। देश दुनिया च वसदे पंजाबियों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने पंजाब के साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री मास्टर मोहन लाल, इन्हां दे नाल ने साबका वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डॉक्टर SP सिंह। मैं दोनों ਨੂੰ जी आया आखना। शुक्रिया, मेहरबानी जी। मास्टर जी एक रौला इन्हां दिनां च बहुत विस्तार लै गया, राजा वड़िंग की कारगुजारी बतौर ट्रांसपोर्ट वजीर। मैं जानना चाहना है ऐसा किहड़ा तीर मार लिया जिहड़ा तुहाडे वारी रह गया। दूजा सवाल, जे राजा वड़िंग सफल ने तां जिहड़े हुणे दो वजीर इसे ही 4.5 साल च सीगे, जिन्हां दे विच रजिया सुल्ताना ने और अरुणा चौधरी तुहाडे ही जिले दे, वो दोनों नूं असफल की गिणती च मान लईए। तीजी गल, जे राजा वड़िंग और प्रगट सिंह जां फिर राजकुमार वेरका एक्शन च नजर आ रहे हैं तां बाकियां दा एक्शन अजे उड़ीकदा की 22 बरूहां ते चढ़ाई। मास्टर जी मैनूं दस्सिओ बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री सफलता दे की रहस हुंदे आ ते तुहाडे वारी ये सारे हक हकूक किधरे सी? नहीं ऐसा नहीं, जो साडे कोलों उस वेले बेस्ट बन सकदा सी मेरे कोलों, वो मैं बेस्ट कीता। कोई कसर नहीं छड़ी। असी ट्रांसपोर्ट महकमे नूं 162 करोड़ तो लै करके 50 करोड़ रुपया करजा दिलाया था। PRTC दे करजे जिहड़े सी वो खत्म करते। बसां 4000 मेरे टेन्योर 4 साल 4000 नवीं बसां चलातियां, बालबो बसां चलातियां, AC बसां चलातियां। ये ट्रेंड उस वेले शुरू किया जिहले मैं कीता। हर एक ने अपनी अपनी जगह ते काम करना है। मैं काम किया, मैं अपनी मर्जी नाल करना सी, अपने तरीके नाल करना सी। जिथों तक अरुणा चौधरी दा और रजिया सुल्ताना दा गल है, ये दोने लेडीज दा काम ट्रांसपोर्ट महकमा चलाना नहीं सीगा, क्योंकि सरकार ने उन्होंने दोनों महकमे देते। एक वेले रजिया सुल्ताना देता, दूजे वेले अरुणा चौधरी ने देता, पर उन्होंने बेचारियां दा बस नहीं सीगा ट्रांसपोर्ट महकमा चलाना। ट्रांसपोर्ट महकमा बड़ा बड़ा एक बाहुबली महकमा है और इस बड़े 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 आदमी घाग बैठे है। वो बेचारी अरुणा चौधरी या रजिया सुल्ताना बेचारे की समझते सी जी, बाहुबल की हुंदा है? बाहुबली ये है जी कि बिना लाइसेंस तो बिना परमिट तो बसां चलानियां, बिना टाइम टेबल तो बसां चलानियां, पंजाब रोडवेज के टाइम नूं खो करके अपनियां बसां चलानियां, यही बाहुबल है। तुसीं समझ रहे हो ना बाहुबल की है? कि मैं प्राइवेट बसां अपने पंजाब रोडवेज PRTC के टाइम की जगह ते इन्हां दियां बसां चल गईयां, पंजाब रोडवेज दियां बसां नहीं चल गईयां। या पंजाब रोडवेज की बस नूं मिलणगे 1 मिनट ते इन्हां बसां नूं मिलणगे 10-10 मिनट अड्डियां ते। यही बाहुबल है और वो चंगी तरह बाहुबल चलता रहा और असी सी भाईवाल बादल साहब नाल ते वर्चस्व सी उन्हां दा, वर्चस्व उन्हां दा सी। ते जिस वेले असी कोई बसां दे उत्ते एक्शन लिखते चुप करके मिनिस्ट्री तो बाहर, तुसीं देख लो ना जी। हुण राजा वड़िंग दी पार्टी एकमात्र पार्टी है। राजा वड़िंग
ਸਰਬ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਮਰੀਅਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਰਗੇ ਮਰੀਅਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, FIR ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 17 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਮੈਂ 10 ਬੱਸਾਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ VC ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰਕੇ, BJP ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ BJP ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਚਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ 3 ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ, ਜੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਪੂਰੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, MLA ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਔਨਵਰਡ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਕ ਲੂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪਲੇ ਪੋਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਪਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਟ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ। ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ 4-5 ਵਜ਼ੀਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, MLA ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਉੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ, ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਖਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੜਾਨੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੜਾਨੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 50-50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪੁਜਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਿਕਮਾਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਾਓ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਵਾਣੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣ, ਮਕਾਨ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਯਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਣੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਪੈ ਜੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਫਿਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਈਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋ ਬਗੈਰ ਭੇਜਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਕਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NRI ਹੈ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨਸਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੋਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਡਿੰਗ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੇਰਕੇ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਫੱਟੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਵੜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। 1985 ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਗੋਪਾਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਯੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੀਏ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਸੀਐਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਲਿਓ। ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 15 ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਤਾ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਨਪੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੀ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਪਨਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਨ 'ਚ। ਅਜੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਜਾਣ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਤੋੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਨ, 100% ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 45 ਦਿਨ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 452 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਫਿਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਏਡਡ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਡੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਮੋਰ ਦੈਨ 50%, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੂਗਾ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਓ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਨੇ? ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਅਜੀਜ਼ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। 60% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, 40% ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 60% ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ टाइम टेबल सेट कर लिते जाते, टाइम टेबल सेट कर लिते गए, प्राइवेट आनंद लुट गए ते पंजाब रोडवेज बेड़ा गर्क हो गया, PRTC वाला बेड़ा गर्क हो गया। वड़िंग साहब ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੂ। ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, PRTC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 60% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀ ਕੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਨੇ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਲੋਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, 4,000 ਬੱਸਾਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। 162 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਐਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਸੀਐਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਬੀਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੋ। ਰੰਧਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮੰਚ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਰ ਪਾਵਰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।